Yes, whether all have not implemented or only few of you have not implemented. Yes, who will tell me? Okay, I will ask another question. So what was the homework? Yes, anyone can respond. What was the homework? Homework का होता काल लेक्चरचा? Who will tell me? I got response from 2 students yesterday. Program only. of odd even. Correct. Even odd number program. That means if I give any number as an input, so it should me output like whether it is even number or odd number. बरोबर ना? एक प्रोग्राम करायचा होता की जो मी नंबर पास करेल तो इवन आहे की ऑड नंबर आहे हे कॅल्क्युलेट करायचा तो प्रोग्राम होता. ओके, yesterday I got 2 response from your side. म्हणजे तुमच्यातलंच एक दोघा जणांनी मला रिस्पॉन्ड दिलेत and both are the correct answers. Both have done its implementation. And remaining, I think you have not done, right? So as I'm going through your chat box, so there I found like you have not implemented. Okay, now just we'll revise it. Okay, some of you have asked me question in last to last session. What is the format for giving multi-line comment? Multi-line comment देण्यासाठी कुठला format आहे का? Right? So as of now we have given only single hash for single line comment. पण जर मला ही लाईन कमेंट द्यायची असेल परत मला काय करायला लागेल? Then what I need to do? I need to give one more hash for next line. If I wish to make this next line as a comment, then I am doing next line again hash. But so with this answer, आता हे जर मला मल्टिपल लाईनला जर कमेंट द्यायचे असतील लाईक दिस वे, त्या प्रत्येक लाईनला जर मला कमेंट द्यायची असेल एकदाच तर कसे देणार? सो बिगिनिंग you need to repeat 3 times double inverted comma. सुरुवातीला डबल इन्व्हर्टेड कॉमा 3 टाइम्स ऍड करायचा आणि लास्टला परत एकदा तो क्लोज करायचा. म्हणजेच काय, लास्टला परत तुम्हाला ट्रिपल इन्व्हर्टेड कॉमा दिला तुम्ही. सो व्हॉट एव्हर यू हॅव इन्क्लुडेड or the number of lines you have included here, so all will be consider it as under comment. ह्या सगळ्या तुम्हाला कमेंटच्याच अंडर कन्सिडर होतील. नो नीड टू राईट फॉर एव्हरी लाईन हॅश. प्रत्येक लाईनला तुम्हाला हॅश द्यायची गरज नाही. ओके, इफ यू हॅव इन्क्लुडेड इनटू ट्रिपल डबल इन्व्हर्टेड कॉमाज सुरुवातीला आणि लास्टला, इफ यू हॅव डन दिस, सो व्हॉट एव्हर included under this double inverted commas will be considered it as a comment section. Okay, are you getting this? Hello? Yes, sir. Yes. Okay. So I hope the question, the student is present who asked the question. ज्यांनी question विचारला, I hope he may present here. Okay, I forget to note down his name. Okay, now we'll go to now our problem statement. So I will remove this now. What I will do now, okay, as per our regular part, I am going to write here name. Okay, roll number 6 now joined. Name, then roll number, then division. I'm having program, and here I'm doing the even to find even and odd numbers. Okay, program to find. So this way I will write the name. Okay, now instead of writing single slash single hash for each line, here I will give
Yes, triple double inverted comma at the start and here at the end. Okay, now from here I will write a code for even and odd. See, we have seen what are the conditions for if loop, when to use if loop, when to use if else, when to use uh, if else if, बरोबर, else if ladder वगैरे हे लूप्स कधी यूज करायचे ते आपण बघितलेत काल. सो इफ आय विश टू हॅव ओनली वन कंडिशन, जर प्रोग्राम मध्ये फक्त एकच कंडिशन असेल, देन आय एम गोइंग टू यूज इफ लूप. त्यावेळेस मी कुठला लूप यूज करेन? इफ लूप यूज करेन. इफ आय हॅव टू कंडिशन्स इन माय प्रोग्राम, then I'm going to use yes if else. If I'm having more than two conditions in my program, so at that moment I will decide to use if else if and else block structure. Okay, so if you remember the syntax आठवतो सगळ्यांना? हॅलो, if loop साठीचा, if else साठीचा, and then we have if else if and else loop. Okay, आता जर तुम्ही इथे if you have gone through the problem statement, हे जर problem statement बघितलं, so what is the problem statement? Program to find even number and odd number. Okay, even and नसते, even or असते, एकतर even असेल किंवा odd असेल. म्हणजेच काय की इथे दोन कंडिशन आहेत, एक कंडिशन असणार आहे ती इव्हन साठी आणि दुसरी असणार आहे ती ऑड साठी. मग आपल्याला इथं कुठला लूप यूज करायला लागेल? येस, हू विल टेल मी? हॅलो, हॅलो, if and else. Okay, if else loop, correct. I'm getting from your chat response. Okay, so if else loop मला यूज करायला लागेल because I have two conditions here. Now how to use if else loop? So for that I need first number. आधी सुरुवातीला काय करायला लागेल? मला नंबर घ्यायला लागेल. बट द क्वेश्चन इज टू टेक नंबर फ्रॉम द युजर. युजर कडून नंबर घ्यायचा म्हटल्यावर कुठलं फंक्शन यूज करायला लागेल? मला इनपुट नावाचं फंक्शन यूज करायला लागेल. हिअर आय विल राईट एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, आणि तो जो काय नंबर येईल तो मी कशात स्टोअर केलाय? नम या व्हेरिएबल मध्ये केलाय. रिमेंबर, whatever the things you are taking from the output, जे तुम्ही आउटपुट विंडो वरून जे इनपुट करून घेताय, it is in the form of, yes, it is in the form of, who will tell me what is the format of value which is taken from the user? युजर कडून मी जी काय व्हॅल्यू घेतो त्याचा फॉर्मॅट कुठला असतो त्या व्हॅल्यूचा? String. करेक्ट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. आता स्ट्रिंग तुम्ही इव्हन आणि ऑड म्हणू शकता का? नाही. म्हणजेच काय करायला लागेल मला? त्या नंबरला, म्हणजे आता त्याच्यामध्ये जी काय व्हॅल्यू आली ह्याला मला काय करायला लागेल? परत कन्वर्ट करायला लागेल. कशामध्ये? तर नंबर फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करायला लागेल. करेक्ट. आता नंबर फॉर्मॅट साठी आपल्याकडे कुठले डेटा टाइप आहेत? इंटिजर आहे, फ्लोट आहे, बरोबर. सो नाव आय विल राईट वन मोर व्हेरिएबल, लेट से ए इज इक्वल टू, मला व्हॅल्यू कशातली घ्यायची? नम या व्हेरिएबल मधली, बट नाव इट इज इन द स्ट्रिंग. मग ह्याला ही व्हॅल्यू कशामध्ये पाहिजे? मला इंटिजर मध्ये पाहिजे. सो इफ यू राईट दिस वे, if you write this way, so it will be get converted to integer, and this integer value is going to be stored in the a variable. Okay, आता इथपर्यंत आपल्याला काय झालंय? आपण युजर कडून एक व्हॅल्यू घेतली विच इज देअर इन द स्ट्रिंग फॉर्मॅट. त्या फॉर्मॅटला आपण काय केले? इंटिजर किंवा नंबर फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट केले आणि ती व्हॅल्यू ए या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केली. इथपर्यंत लक्षात आलंय का सगळ्यांना? हॅलो, Yes. Yes. ओके. आता ए या व्हेरिएबल मध्ये जी युजर कडून व्हॅल्यू घेतली आहे ती आहे. आता प्रॉब्लेम काय आपला की ती इव्हन आहे का ऑड आहे हे आपल्याला बघायचंय.
इवन म्हणजे सम संख्या, ऑड म्हणजे विषम संख्या. नाउ कॅन एनीबडी टेल मी द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर? सम संख्या कशाला म्हणायचं सांगा. Divisible by 2. Yes, the number which is divisible, which completely divisible by 2, we call such number as even number. The number which are not completely divisible, divisible आहेत पण completely नाही आहेत, बरोबर. असे जे काही नंबर्स आहेत त्या नंबर्सला आपण काय म्हणतो, ऑड नंबर. ओके, नाउ आय विल राईट कंडिशन इफ कम्प्लिटली डिव्हिजिबल म्हणजेच काय, त्याचा रिमाइंडर किती येतो, हा 0 असेल. म्हणजे मी काय करतोय, इथे जी काय संख्या येईल ही काय असायला पाहिजे, इफ इट इज एक्झॅक्टली इक्वल टू 0 हे जर असेल, देन व्हॉट आय विल डू, आय विल प्रिंट this is even number, this is even number. ओके, पण आता इथे काय करायला लागेल, मला डिव्हिजन करायला लागेल. डिव्हिजन केल्यानंतर काय होईल, त्याचा रिमाइंडर येईल. पण डायरेक्ट आपल्याकडे आपण काय करू शकतो, रिमाइंडर कॅल्क्युलेट करू शकतो. हाऊ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट, सो डिव्हिजिबल बाय 2, सो ए मॉड ऑपरेटर 2. जर ह्याचा रिमाइंडर हा जर माझा 0 आला, म्हणजे इथे जर 0 आला, 0 इज इक्वल टू 0, when this condition is true, it will print this is even number. If this condition is false, म्हणजे ही जर कंडिशन फॉल्स असेल, द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 किंवा दुसराच काही जर आला असेल, म्हणजेच काय ही कंडिशन फॉल्स झाली. कंडिशन म्हणजे रिमाइंडर 0 नाही, म्हणजेच काय अर्थ झाला, ती कुठली संख्या आहे, ऑड, राईट. सो हिअर आय विल प्रिंट, I will display one message, this is odd number. सी, एकदम सोपं प्रोग्राम आहे. फक्त लॉजिक कशामध्ये आहे, एवढंच लॉजिक आहे. ह्याचा जर रिमाइंडर 0 येत असेल, सॉरी, ह्याचा रिमाइंडर 0 येतोय का नाही ह्या एक्सप्रेशनचा, तो मी चेक करणार. तो जर इक्वल टू 0 असेल, देन आय विल प्रिंट दिस इज इवन नंबर. इफ इट इज नॉट इक्वल, म्हणजे ही कंडिशन फॉल्स. व्हेन दिस कंडिशन इज फॉल्स, एल्स मध्ये जे काही लिहिले तुम्ही ते एक्झिक्यूट होणार. सो दिस इज ऑड नंबर. आता चेक करूयात आपण. नाउ विल चेक इट. सी, व्हेन आय क्लिक ऑन रन बटन, एंटर एनी नंबर. Okay, I will give even first, 10. This is even number. Now I will run once again. I will give 5. This is odd number. Okay, समजते सगळ्यांना? हॅलो, Yes, sir. करू शकते आता? Yes. Okay, just a minute. I will post this link into your chat group to everyone. Okay, just check whether link is available in your chat box. Sir, Yes. when I open this link on laptop, it's not working. No, it should work. Uh, Can you just- send me the screenshot? त्याचा एक फोटो Okay, घेऊन sir, I मला will. व्हॉट्सअपला पाठवते. I will check. Yes. Yes. Then I will give you these first 4 lines to save your time. याच्यामध्ये काय करायचं, फक्त you need to add your name, your roll number and your division. The problem statement I have mentioned here, right? So add those first 4 lines and then try to execute this program. Okay, start implementation. If you stuck at any point, let me know.
check for both condition, for true values, for even values as well as this values, odd values. See, I got a response from most of the students. Good. But I was expecting this response yesterday only. Anyways, you are doing good. Okay, don't wait for only one condition. फक्त तुम्ही even press करून check करू नका. You should give odd as well. Okay, there is one error to one student. Okay, the student who is having the black color window. Okay, I think operating system is Windows 10 and it is in the black color. So just you check. इथे तुम्ही variable घेतलाय. Okay, I will check. I will change the variable a as like you. And here you have used variable b. Integer num you have used variable here a. But what you missed, you have not given the, like you have not completed this round bracket at line number 7. इथे line number 7 ला तुम्ही हा a या व्हेरिएबलचा ब्रॅकेट क्लोज केलेला नाही, so it gives you error. So you need to correct it, give round bracket complete here and then go for the next. Okay, I will now change my variable. b मध्ये आहे. Okay, okay, and then run execute again. Okay, nice. Very nice. I'm getting multiple response, correct response. Okay, now this is the case. Okay, but again we missed one thing here. इथे परत एक गोष्ट आपण विसरला आहे. If, what if the number is 0? Okay, I will type here. Enter any number. If I give the number 0, is this a even number? 0 हा even number आहे का? 0 ला आपण even पण म्हणत नाही आणि odd पण म्हणत नाही, बरोबर? Am I correct?
Yes, sir. Okay, then how to handle this? आता ही कंडिशन कशी हँडल करायची? इफ because what message I have written, इथे मी मेसेज काय केलाय, enter any number. So user don't know about which number should be added, कुठले नंबर द्यायचे. मी काय केलं इथे enter any number म्हटलंय, तर ते नंबर मग आता मी 0 सुद्धा ऍड करू शकतो. जर 0 दिला तर मी तो कुठेतरी हँडल करायला पाहिजे तो, बरोबर. सो yesterday we have seen one point, elif, ELIF. इथे आपण एक कंडिशन देऊ शकतो, b is exactly equal to 0. ओके, नंबर इज 0. इथे सॉरी इथेच देऊयात आपण. See here, I have changed the variable as per now the student case. So now I have stored the value in b variable. Here I am checking if b is exactly equal to 0. Here I will print it's 0. Okay. If sorry, ELIF. If else if, we called it as else if मध्ये आपण कुठली कंडिशन देऊया? जस्ट नाउ वी हॅव गिवन द कंडिशन b mod 2 म्हणजे रिमाइंडर 2 हा काय असेल 0 असेल. देन इट्स इवन नंबर else the remaining point is this is odd number. Now just check, I will execute it. If I give 0, so it will print now it's 0. When I run program 10, it gives me even number. When I give some odd values like 7, this is odd number. येते लक्षात? Hello. Yes, sir. Okay, now we have one more concept here. I will show you. We called it as nested if else किंवा nested loop. ती कन्सेप्टला काय म्हणतात? नेस्टेड लूप्स म्हणतात. Just a minute, I will go to PPT. For your understanding, I wish to show you the PPT. Yes, it is there, 3.3. Nested if else. आता nested कधी म्हणायचं? When I include one loop within other loop, we called it as nested. And the syntax is like, okay, while my problem statement, okay, where it is? Yes, here it is. Nested if else. म्हणजेच काय की एका इफ लूप मध्ये दुसरा इफ एल्स लूप जर मी यूज केला असेल तर अशा स्टेटमेंटला काय म्हणतात? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट म्हणतात. ओके, आणि ते कसं आता ओके, द सेम प्रोग्राम वी विल डू विथ नेस्टेड इफ एल्स. नाउ जस्ट चेक, हियर आई विल मेक अ कमेंट. ओके, हा मी काय केलंय, प्रोग्राम पूर्ण हाईड केलाय, बरोबर. इथे मी काय केलं, मल्टीलाईन कमेंट स्टार्ट केली आणि इथे मी एंड केली. सो दिस नाउ दिस लॉजिक इज नॉट गोइंग टू बी एक्झिक्यूट. आता हे लॉजिक एक्झिक्यूट होणार नाही. जस्ट चेक, फॉर युअर अंडरस्टँडिंग आय विल प्रिंट हियर वन मेसेज. प्रिंट looking for nested if else, nested if else statement. Okay, so it will take input and it will print this message. Just check, enter any number 10. Sorry, 10, looking for nested if else statement. Now, as I have mentioned this logic in the triple inverted commas, so now it will not
कन्सिडर फॉर द एक्झिक्युशन. हे आता एक्झिक्युशनला कन्सिडर नाही होणार बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ येस कमेंट सेक्शन. हा काय झालाय, कमेंट सेक्शनचा पार्ट झालाय. द सेम प्रोग्राम I can implement with nested if else. Now see how. Here I'm going to check first condition if. What I'm going to check? Okay. दुसऱ्या वेळी कसं इम्प्लिमेंट होईल हे कोण सांगू शकते का मला? Yes. See, what is alternate way? B mod 2 is not equal to 0. If this is not equal to 0, हे जर not equal to 0 असेल तर काय करा, ह्या स्टेटमेंटच्या आतमध्ये या, म्हणजेच इन्सर्ट इनटू द बॉडी ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट. आता मला काय करायचं आहे परत इथे, म्हणजे हा 0 नाहीये, म्हणजे एक तर तो काय असला पाहिजे, इव्हन असला पाहिजे किंवा ऑड असला पाहिजे. येतंय का लक्षात? हॅलो हॅलो Yes, sir. सगळेजण, सगळ्यांना समजते? Repeat it. ओके ओके ओके. एक मिनिट, सगळेजण अनम्यूट करा सगळे. एव्हरीवन sir. प्लीज अनम्यूट युअरसेल्फ. एव्हरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सगळेजण, अजून सगळ्या जणांनी अनम्यूट नाही केलं. एव्हरीवन प्लीज अनम्यूट युअरसेल्फ. Okay, okay, good. Now look at the screen. Now mute yourself. I just wish to make your attention here on the screen. Just mute yourself and look at the screen. Everyone, please. What I am going. Don't forget to mute yourself, right? Okay, now look at the screen. We have implemented one program which was handling 0, even number आणि odd number. ह्या केसेस आपण कशाने बघितल्यात आधी? else if loop, else if आणि else स्टेटमेंट या कन्सेप्टने आपण बघितल्यात, बरोबर. वी आर हँडलिंग द कंडिशन ऑफ 0, even number as well as the odd number. What we are doing now, we have one new concept as nested if else. हा concept काय आहे? Okay, I will create one more here. Just a minute. इथे मी तुम्हाला थोडस एक टाइप करून दाखवतो. If here I am having some condition, बरोबर, त्याच्यानंतर काय असणार आहे, माझं इथे कोलन असणार आहे. Okay, 40 is correct. Then if this condition is true, condition true असेल तर काय होईल, if लूपच्या बॉडी मध्ये कंट्रोल येईल, बरोबर. कुठे आला, इथे आलाय. Then whatever the things I have written here, like print message, इथे प्रिंट केलंय मी something, let's say hi, it will be get printed, बरोबर. Then I am having else. जर ही कंडिशन फॉल्स असेल तर काय होते, sorry, else is small. If this condition is false, so it will not execute this statement, it will go outside and it will execute the things you have written in the else. इथपर्यंत कळालंय का सगळ्यांना? हॅलो. Yes, sir. Okay. If what I listen it carefully, if this condition is true, it will execute this statement. If this condition is false, it will execute else, whatever you have written in the else. हा झाला तुमचा नॉर्मल इफ एल्स. व्हॉट वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर नेस्टेड. नेस्टेड म्हणजेच काय की एकाच्या आतमध्ये एक. ओके, सो अ लूप इनसाइड अदर लूप. आता चेक करा. ओके, हियर आय हॅव रिटन ओनली प्रिंट स्टेटमेंट, बट आय एम ट्राइंग टू राईट वन मोर कंडिशन इन इफ लूप. इथे मी काय करतो, इफ दिस कंडिशन इज ट्रू, print this, and then I have one more condition here, if
condition, let's say 2, condition 1. If this inside condition is true, ही जर condition परत true असेल, then again it will execute this statement. Nested if असेल तर काय होईल, हे एक्झिक्यूट, हे प्रिंट होईल नेस्टेड इफ. अदरवाइज इथे परत काय मी लिहू शकतो, एल्स. आणि ही जर कंडिशन, ही जर फॉल्स असेल, देन आय विल गो टू दिस प्रिंट नेस्टेड एल्स. ओके, हे दोन्ही एकच असतं, असं वेगळं वेगळं म्हणत नाही आपण नेस्टेड इफ आणि नेस्टेड एल्स. वी से इट ॲज नेस्टेड इफ एल्स. पण मी एक काहीतरी थोडासा डिफरन्स दिसावा म्हणून इथे तो मेसेज लिहिलाय तसा. ओके, सो आता चेक करा. ओके, I'll try to make it as a full size. If this condition is true, then this many statement get executed. म्हणजे काय होईल की ह्या if च्या बॉडीमध्ये जितके काही कॅल्क्युलेशन्स असतील और प्रिंट मेसेजेस असतील, दे आर गोइंग टू एक्झिक्यूट. कधी जर कंडिशन 1 ट्रू असेल तर. ही जर कंडिशन फॉल्स असेल, इट विल एक्झिक्यूट डायरेक्टली एल्स. हा पार्ट एक्झिक्यूट होईल. आता सपोज कन्सिडर करा की ही केस ही ट्रू आहे, तर काय काय गोष्टी एक्झिक्यूट होतील. ही प्रिंट लाईन एक्झिक्यूट होईल. देन कंपायलर विल कम टू धिस लाईन. या लाईनला येईल कंपायलर. इट इज गोइंग टू चेक, इट एन्काउंटर्स इफ. सो कंपायलर will get to know there is one more condition. So again the compiler is going to check, is this condition true or false. Is there condition true असेल, compiler will execute this statement. If this condition is false, so compiler will execute this statement. आता I want output. मला जर ही केस कंडिशन 1 आणि कंडिशन 2 ह्या दोन्ही केस जर ट्रू असतील, तर आउटपुट मध्ये काय प्रिंट होईल सांगा मला. हॅलो, क्वेश्चन समजलं का माझं? हॅलो, डिड यू गेट द क्वेश्चन एव्हरीवन? No, sir. नाही. ठीक आहे. तुम्हाला मी आता स्क्रीनवरती हे जे काय सांगितलं नेस्टेड इफ एल्स, हे समजलं का? हॅलो, ओके. परत एकदा मी सांगतो. मी काय केलं, इथे एक इफ स्टेटमेंट लिहिलंय आणि इफ स्टेटमेंट मध्ये काय नुसतं असं प्रिंट स्टेटमेंट नसतात. नुसतं इथे जसं काही लिहिलंय आपण इथे प्रोग्राम मध्ये, बरोबर, प्रिंट वगैरे, तर नुसते प्रिंट स्टेटमेंट नसतात. कंडिशनच्या अजून मल्टिपल कंडिशन्स पण असू शकतात, किंवा इथे कॅल्क्युलेशन पण असू शकते, A+B किंवा A-B किंवा मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, जे काय असेल ते. फक्त कधी हे एक्झिक्यूट होईल, इथे नुसते प्रिंट मेसेजेस नसतात, तर इथे कॅल्क्युलेशन पण असेल, किंवा काही अजून कॉम्प्युटेशन असतील ते सुद्धा असेल, काही कंडिशन्स असतील, काही आर्ग्युमेंट्स म्हणजे नुसते प्रिंट मेसेजेस असतील. याचं कॉम्बिनेशन असतं कधी इन द बॉडी ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स. आता त्याच्यातली पहिली केस काय की हे प्रिंट होणार, बरोबर. ही ज्यावेळेस कंडिशन ट्रू असेल त्यावेळेस काय होणार, इथे काय इन्स्ट्रक्शन आहे प्रिंटची, प्रिंट होणार. देन इट गोज टू नेक्स्ट लाईन. इथे परत काय आहे की अजून एक लूप मी घेतलाय. ओके, ठीक. एक मी एक्झाम्पलच घेतो. मी इथं कंडिशन 1 आणि कंडिशन 2 देत नाही. ओके, विल टेक सिंपल एक्झाम्पल, व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल, ॲज आय गॉट दिस हिंट फ्रॉम युअर चॅट बॉक्स. बरं, सगळेजण परत एकदा लक्षात द्या. इफ 2 < 5, इज इट ट्रू ऑर फॉल्स? एक एक स्टेटमेंट आपण क्लिअर करत जाऊ. Yes, is it true? बरोबर. Then control will go inside this body of if loop. Is it correct or wrong? Correct. Okay. So ज्यावेळेस बॉडी कंट्रोल ह्या बॉडी मध्ये येईल, so it encounter first line. It is correct. Now if I am having one more condition, 2
less than 4. Is it true or false? True. True. Okay, so what it will print? It will print this. Now, okay, so what is the output of this program? ह्या प्रोग्रामचा आउटपुट काय असेल आता सांगा मला. प्रोग्रामचा आउटपुट काय असेल? Nested if. आणि हे प्रिंट hello. आणि हे प्रिंट नाही का होणार? Hi आणि nested if print होणार. हा, करेक्ट. एक लक्षात घ्या, ही कंडिशन ट्रू आहे म्हणजे हा एल्स एक्झिक्यूट होणार नाही. हा एल्स कुठे बाहेर आहे, ह्या इफ साठी हा एल्स आहे, लक्षात घ्या. आणि हा आतला जो इफ आहे त्याच्यासाठी हा एल्स आहे. ओके, म्हणजेच काय की प्रोग्रामिंग मध्ये तुम्ही इंडेंटेशन म्हणजे हा जो स्पेस सोडलाय हा तुम्ही लक्षात घ्या. ह्या इफ ब्लॉकचा ह्या इफ स्टेटमेंटसाठी हा एल्स आहे आणि इथला जो इफ आहे त्याच्यासाठी हा एल्स आहे. जर ही कंडिशन फॉल्स असेल, सो कंपायलर विल नॉट गो टू द बॉडी ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट. कंपायलर कुठे जाईल? इकडे येईल डायरेक्ट. तो इथला एल्स हा हे एक्झिक्यूट नाही करणार. येते लक्षात? हॅलो. हा, इथला एल्स कधी एक्झिक्यूट होईल? जर इनसाइड इफ हा जर फॉल्स असेल, म्हणजे हे असं असेल 2 ग्रेटर दॅन 4, इथे ही कंडिशन काय झाली? फॉल्स. म्हणजेच काय झालं? इथला इफ एक्झिक्यूट नाही होणार, इथला काय होणार? एल्स एक्झिक्यूट होईल. पण हा एल्स होईल का एक्झिक्यूट? नाही होणार. कारण का? तर हा इफ ट्रू आहे, इथली कंडिशन ट्रू आहे, इथली आतली फॉल्स आहे. तर आउटपुट काय असेल? हाय आणि नेस्टेड एल्स. जर इथली कंडिशन ट्रू आहे आणि ही पण कंडिशन ट्रू आहे तर प्रिंट काय होईल? प्रिंट हाय आणि इथला प्रिंट मेसेज नेस्टेड इफ. हा एल्स एक्झिक्यूटच होणार नाही. आणि आतला इफ हा ट्रू असू द्या किंवा फॉल्स असू द्या, प्रिंट हाय हा मेसेज कायम प्रिंट होत राहील. ओके, आता मी तुम्हाला प्रोग्राम मध्ये दाखवतो एकदा. समजलंय का तुम्हाला? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, थोडस फक्त इथे जे तुम्ही हे करताय ही काय म्हणता इंडेंटेशन, हे तुम्ही एकदा समजून घ्या की ज्या इफच्या खाली एल्स आहे म्हणजेच काय, ह्या इफ साठी हा एल्स लिहिलेला आहे. आतला जर हा फॉल्स असेल तर हा बाहेरचा एक्झिक्यूट होणार नाही, कारण त्याचा संबंध हा फक्त आतल्या एल्स बरोबरच आहे. येते लक्षात? इथला जर फॉल्स असेल तर हा एक्झिक्यूट नाही होणार. कुठला एक्झिक्यूट होईल? हा बाहेरचा एल्स एक्झिक्यूट होईल. ओके, इथपर्यंत लक्षात येते? आता सेम एक्झाम्पल आपण काय करूया, प्रोग्राम मध्ये घेऊया नंतर इव्हन ऑड कडे जाऊयात. ओके. ओके, वी हॅव directly we'll have two numbers. If same example I will repeat, 2 less than 5. एंटर केलं का बघा, इथे येतोय मी. इथे मी काय करतो? प्रिंट एक स्टेटमेंट करतो. सेम आय विल यूज हाय. इथे बघा, मी अजून सुद्धा मी इकडे एकदम लेफ्ट साइडला गेलेलो नाही, मी काय इथेच आहे. ओके, आय विल ट्राय टू इन्क्रीज द फॉन्ट साइज. ओके, हिअर आय एम टायपिंग इफ 2 less than 4. अगेन दिस कंडिशन इज ट्रू. आता बघा इथे बघा, प्रिंटचा साठी कुठे गेला? हा पुढे गेला. हा इथे याच्या खाली आलाय का? नाही. म्हणजेच काय, इथे जो काय मी मेसेज लिहिणार, इट इज लिमिटेड ओनली फॉर दिस इफ लूप. येते लक्षात? इथे मी करतो नेस्टेड इफ. असं वेगळे मेसेजेस नसतात, नेस्टेड इफ आणि नेस्टेड एल्स. मी फक्त आता तुम्हाला डिफरन्स करण्यासाठी सांगतोय. परत मी काय केलं? इथे आला, इथे नकोय मला काय करायचंय, ही जर कंडिशन फॉल्स असेल तर त्याच्यासाठी एल्स लिहायचंय. मी काय करणार? थोडस एक बॅक स्पेस दिलंय मी. सो कुठं आला पॉइंटर? एल्सला. म्हणजे काय झालंय? ह्या दोघांचे इंडेंटेशन मॅच झाले. एल्स प्रिंट एफ प्रिंट नेस्टेड एल्स. ओके, पण आता ही जर कंडिशन, बाहेरची जर कंडिशन फॉल्स असेल तर त्याच्यासाठी काय करायचंय मला? त्याच्यासाठी सांगायचंय एल्स. त्याच्यासाठी मी टाकतो कंडिशन प्रिंट
काय मेसेज टाकू? कंडिशन इज फॉल्स. ओके, सिंपल. आय विल राईट कंडिशन इज फॉल्स. ओके, आता चेक करा. मी रन केला प्रोग्राम, ही कंडिशन ट्रू आहे, त्याच्यामुळं हा काय आउटपुट दिसणारच नाही मला, बरोबर का? हॅलो, हा, एक 2 मिनिटं लक्ष द्या. प्रोग्राम लिहू नका लगेच, मी तुम्हाला वेळ देतो थोडासा. ओके, इथे हे समजून घ्या, लॉजिक समजून घ्या, वर्क कसं होतं ते समजून घ्या. ही कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत हा एल्स एक्झिक्यूटच होणार नाही. आता इथे ही कंडिशन ट्रू आहे, त्याच्यानंतर स्टेटमेंट काय? प्रिंट. सो इट विल प्रिंट इथे, नो डाऊट. देन इट विल चेक दिस केस. दिस कंडिशन इज ट्रू. 2 is less than 4. कंडिशन ट्रू आहे, सो इट विल एक्झिक्यूट दिस नेस्टेड इफ. इट विल नॉट एक्झिक्यूट दिस पार्ट. ओके, म्हणजे आउटपुट काय असणार आहे आपल्याला? ओके, आय विल मेक कमेंट टू दिस इनपुट. इनपुट साठी पण मी कमेंट टाकतो, अदरवाइज इट विल टेक माय टाइम टू गिव्ह इनपुट. इथे चेक करा. ओके, लुकिंग फॉर नेस्टेड इफ एल्स म्हणजे हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झालं. आता कंडिशन चेक करा. दिस कंडिशन इज ट्रू. इट प्रिंट्स दिस मेसेज. देन अगेन इट चेक्स नेक्स्ट कंडिशन, म्हणजे याच लूप मध्ये ही कंडिशन चेक केली. 2 less than 4. यस, कंडिशन इज ट्रू. इट प्रिंटेड नेस्टेड इफ. तेवढंच प्रिंट झालेलं आहे. तुमचा नेस्टेड एल्स किंवा कंडिशन इज फॉल्स प्रिंट झाले का? नाही झालं. इथपर्यंत केस समजली तुम्हाला? हॅलो, Yes. ओके. नाव आय एम डुईंग कंडिशन फॉल्स. मी काय करतोय? कंडिशन फॉल्स करतोय. आता काय एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे? प्रिंट हाय, अँड ॲज दिस कंडिशन इज फॉल्स, सो इट विल नॉट प्रिंट नेस्टेड इफ. इट विल गो अँड इट विल प्रिंट व्हॉट एव्हर देअर इज इन द एल्स. ह्या इफ साठी जो एल्स लिहायचा त्याच्यामध्ये जे काय आहे ते प्रिंट होईल. चेक करा. नेस्टेड एल्स येते लक्षात? हॅलो, हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके. अजून एक गोष्ट, सगळेजण बघतायत का स्क्रीनकडे? हाँ सर. ओके, आता लक्ष द्या. इथे जर मी इंडेंटेशन द्यायला चुकलो, म्हणजे ह्या इफच्या खाली जर मी हा एल्स लिहिला नाही आणि तो जर चुकून मी काय केला? सुरुवातीला लिहिला. काय केला मी? तो सुरुवातीला लिहिला. तर याचं मिनिंग काय झालं? ह्या इफची जी ही कंडिशन ही रॉंग झाली, ती हँडल करायला काहीच नाही. म्हणजे काय? फक्त इथे काय प्रिंट होईल? हाय प्रिंट होईल. इट विल नॉट गो अँड इट विल नॉट प्रिंट दिस मेसेजेस. कारण इथे मिनिंग काय झालंय? हा एल्स कशासाठी झालाय? आता ह्या इफ साठी. येतंय का लक्षात? चेक करा. आय विल रन द प्रोग्राम. सी. अँड व्हाय इट इज? बिकॉज आय हॅव मल्टिपल एल्स. इथे काय झालेत? मल्टिपल एल्स झालेत. हा एक एल्स स्टेटमेंट झालंय आणि इथे एक एल्स झाले. सो तात्पुरतं काय करत आपण? इथे मी हॅश करतो आणि इथे मी हॅश करतो. चेक करा. फक्त काय प्रिंट होईल? हाय. कारण इथली जी कंडिशन आहे ही फॉल्स आहे, आणि फॉल्स करायला माझे फॉल्स आहे, तर माझ्याकडे एल्स लूप नाहीये याचा. तो माझ्याकडून काय झालं? चुकून ह्या फर्स्ट इफच्या खाली गेलाय. म्हणजेच काय झालंय? ही ज्यावेळेस कंडिशन फॉल्स असेल त्याच वेळेस हा एक्झिक्यूट होईल. आता चेक करा. मी इथे रॉंग कंडिशन देतो, 2 greater than 5. त्याचा आउटपुट काय येणार? नेस्टेड एल्स. येते लक्षात? हॅलो, हॅलो. Yes, sir. सो व्हॉट इज बेस लाईन? एक मला समरी एक सांगू शकते? व्हॉट इज इम्पॉर्टन्स हिअर? इथे कुठल्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्यात सांगा? Indentation. Yes, indentation is very important. If you have like misplaced somewhere, इथे जर तुम्ही काही मिसप्लेस केलं, so you will not get output which is required. Okay, and other thing is what? Yes, you can have a condition within the condition. एका कंडिशन मध्ये तुम्ही अजून कंडिशन करू शकता. इथे सुद्धा तुम्ही अजून एखादी कंडिशन देऊ शकता. इफ 1 less than let's say 3. If this is true, you can write
a message, print nested. I will write only nested. आता याच्यासाठी मी काय करतोय परत एल्स, सॉरी हा इथे नाही, हा इथे यायला पाहिजे. एल्स प्रिंट NEST nested 2 लिहितो आणि इथे पण मी काय लिहितो nested 1 2. आता चेक करा. ओके, आय विल मेक इट ॲज अ ट्रू, 2 लेस दॅन 4. ओके, नाउ टेल मी what will be the output of this program. इथून या प्रोग्रामचं आउटपुट सांगा काय काय असेल. Yes, who will tell me the output? Condition is false. Correct, because I am looking whether you are checking condition. म्हणजे तुम्ही compiler सारखं बघताय का मी बघत होतो. If this condition is false, so compiler will not check these lines. Remember, directly काय होईल, इथे condition false आहे, so it will not go into the body, it will go outside. Very correct. Now I will change. आता check करा. Now condition is true. So tell me what is the output? High nested if nested 12. Correct, very correct. Because see here, the condition is true, it will execute as this is only a simple print statement. Again, so this is my first output high. It goes and checks 2 is less than 4. Again, it is true. It execute this statement. Then it goes to next line, 1 is less than 3. Again, it is true. So it will print this. So output will be high, nested if, and nested 12. Check high, nested if, nested 12. If this condition is false, 1 greater than 3, check high, because this condition is true. Again, 2 less than 4, this condition is true. Nested if you check in the output, and now 1 greater than 3, the condition is false. So compiler will check, is there any else statement for this if? If statement साठी else आहे का? Yes, it found else here. So it executes nested 2. Okay, येतंय लक्षात? हॅलो, Yes, sir. एव्हरीवन, सगळ्यांना समजलं का नेस्टेड? ओके, आता हा जो कन्सेप्ट बघितला आपण, तर या कन्सेप्टला काय म्हणतात, नेस्टेड इफ एल्स. आता हे मी काय केलंय, हे मी इफ मध्ये लिहिलंय, बरोबर. हे मी काय करू शकतो, हे मी एल्स मध्ये सुद्धा एक्झिक्यूट करू शकतो. पण कधी, ज्यावेळेस ही कंडिशन जर फॉल्स असेल, असं नाही की मी नुसतं इफ मध्येच मी मल्टिपल कंडिशन लिहू शकतो, मी एल्स मध्ये सुद्धा कंडिशन लिहू शकतो मल्टिपल. आता चेक करा, इथे सुरुवातीला केस काय आहे, 2 greater than 5. ही कंडिशन ट्रू आहे का? येस, इज इट ट्रू ऑर फॉल्स? False. False. So it will not print high. It will go to the else. आता else मध्ये सुरुवातीला काय आहे, print condition is false. Okay. Now I came to know the condition is false. Now what is the next statement here? If 2 less than 4, condition is true. So it will print nested if. Again it goes inside. It will check if 1 is greater than 3. इथं परत काय condition false आहे. So it will not execute this. इथे काय execute होईल, else. nested 2. येते लक्षात? सो आउटपुट काय असेल सांगा आता या प्रोग्रामचं. लाईन नंबर 18 पासून लाईन नंबर 30 पर्यंत. सो टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. nested if and nested 2. त्याच्याबरोबर ही कंडिशन इज फॉल्स हे पण प्रिंट होईल ना? Yes, sir. So print condition is false. As this condition is true, it will print nested if. As this condition is false, so it will not go to this, it will go to the else.
ह्याचाच इफच्या एल्सला जाईल आणि इथे प्रिंट करेल. ओके, जस्ट चेक वेदर वी आर करेक्ट. कुठे मिसिंग झालं? लाईन नंबर 29. इथे काय मिस झालंय? An indent does not match any outer. Okay. What I will do, I will type it. Copy paste नको. If what was like 2 less than 4. Okay. 2 असेल तर प्रिंट करा. हा मेसेज होता. मेसेज nested if. Okay. आणि एक मिनिट हा, इथे बॅक स्पेस म्हटलं की इथे यायला पाहिजे. एक मिनिट. If 2 less than 4. कॉपी पेस्ट करताना थोडस बघा की प्रॉब्लेम येतोय. So don't copy paste, because if your indentation is not matched, तर execute नाही होणार. Else. Okay. And we have Hazala. Okay, so we have one more if here. If 1 less than 3. Int nested 12. I guess this was the message. Else int nested 2. Okay. I think now net is stopped. Copy, refresh browser. Just a minute. Okay, now is screen visible? Yes, sir. Okay. Okay, it is logged in. We are on program window. Okay, so I will run the program. Name. See, okay. By mistakenly, I clicked here for C++ compiler. So this is the window of C compiler. Here, topmost is the Python compiler. Okay, now click.
Now check. Looking for nested if else, so this default statement get print. Now check, this condition is false, so it goes to else. Else मध्ये गेल्यानंतर काय झालं, it prints this condition is true, again it goes to nested if, so it printed nested if. Again this condition is true, it printed nested 12. Okay, जर false असेल तर काय येणार print nested 2. Such type of concept we called it as nested if else. आता nested, when we called it as nested, when if loop is used in if loop, म्हणजेच काय, if else loop हा if else loop मध्ये जर यूज केला असेल, then we called it as a nested if else. We cannot say like if this condition, then here I use some for statement, इथे मी for loop execute केला. ओके, सो या केसला नेस्टेड लूप म्हणत नाही. नेस्टेड कधी म्हणताय तुम्ही, जर मी इफ एल्स यूज केला इथे प्रोग्राम मध्ये, तर ह्या प्रोग्रामच्या आतमध्ये जर मी कुठे परत इफ आय यूज समवेअर इफ एल्स इनसाइड द सेम कंडिशन, त्याच कंट्रोल स्टेटमेंट मध्ये जर मी परत इफ एल्सच यूज केला असेल, देन आय कॉल्ड इट ॲज नेस्टेड इफ एल्स. पण असं नाही होत की मी इफ यूज केलाय आणि त्याच्या आतमध्ये मी फॉर लूप यूज केलाय, समथिंग लाईक this is syntax. Well, in I will write here list. इथे मी व्हेरिएबल दिलेलं नाही, सो इट विल नॉट एक्झिक्यूट. आणि याच्यामध्ये ओके, मी तुम्हाला फक्त एक सांगतोय की असं इफ लूप मध्ये जर मी फॉर लूप यूज केला असेल, तर या कन्सेप्टला नेस्टेड म्हणत नाहीत. नेस्टेड कधी म्हणणार, जर तुम्ही सेम टाईपचं जर लूप विदिन लूप यूज केला असेल, म्हणजेच आता आपण बघितलं इफ मध्ये इफ एल्स किंवा एल्स मध्ये इफ एल्स, असं जर प्रोग्राम मध्ये तुम्हाला कुठे सापडलं, तर त्या केसला काय म्हणतात, नेस्टेड इफ एल्स. इथपर्यंत समजलंय का? हॅलो. हा, तर इफ मध्ये मी इफ आय यूज्ड फॉर लूप इन इफ लूप, सो इट इज नॉट कॉल्ड ॲज नेस्टेड इफ एल्स, त्यावेळेस त्याला इफ एल्स म्हणता येत नाही. वेन आय यूज्ड अ लूप विदिन लूप of same type as like I shown you here, इथे if loop within if loop or if else loop within else loop, हे कुठेही तुम्ही यूज करू शकता. असं नाही की इफ मध्येच करायला पाहिजे, तुम्ही इफ एल्स मध्ये सुद्धा करू शकता. सो या कन्सेप्टला काय म्हणतात, नेस्टेड इफ एल्स. आता तुम्हाला नेस्ट इफ यू डू अंडरस्टँड नेस्टेड इफ एल्स कन्सेप्ट, नेस्टेड इफ एल्स कन्सेप्ट कळालाय का तुम्हाला? हॅव यू अंडरस्टूड? Hello. Yes, sir. Okay, now use this nested if else concept to find out even, odd and zero number. आता हा प्रोग्राम करायचा आपल्याला. इफ युजर हॅज गिवन मी 0, तर ते 0 प्रिंट झालं पाहिजे. जर 0 नसेल, देन इट शुड गो फॉर इवन अँड ऑड. काय करायला लागेल सांगा मला? सो डोंट ट्राय फॉर इम्प्लिमेंटेशन. इम्प्लिमेंट कडे जाऊ नका, आता लगेच इम्प्लिमेंट करू नका. वी विल फर्स्ट थिंक हाऊ टू इम्प्लिमेंट इट. हे कसे एक्झिक्यूट करू शकतो आपण, आणि त्याच्यानंतर मग ते एक्झिक्यूट करूया. जस्ट टेल मी हाऊ वी कॅन इम्प्लिमेंट दिस प्रोग्राम. म्हणजे इथे आता ओके, आय विल गिव्ह कमेंट टू द करंट प्रोग्राम. आता जो आपण प्रोग्राम केला त्याला मी कमेंट केली, आणि मी जो आधीचा प्रोग्राम होता तो मी परत एकदा रन करतो तुम्हाला, म्हणजे यू विल बी बॅक ऑन द ट्रॅक. हा, आधीचा प्रोग्राम काय होता बघा, मी एक युजर कडून व्हॅल्यू घेतली, okay, enter any number. If I give 0, so it will 0, it's 0, it gives me it's 0 message. When I run it again, if I give this number, it prints this is even number. If I run it again, if I give some this value, sorry,
Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, if I give here 7, I think I have some network related part. So थोडासा मधून टेक्स्ट मेसेज जरी चॅट मध्ये टाकले तरी चालतील, सो दॅट आय कॅन गेट टू नो यू आर कनेक्टेड. सेवन, दिस इज ऑड नंबर. म्हणजे काय होते, मी 0 टाकलं तर दिस इज 0 मेसेज प्रिंट होते. जर मी इफ आय पास सम इवन व्हॅल्यू, सो इट गिव्स मी इवन नंबर ॲज अ मेसेज. अँड इफ आय पास सम ऑड व्हॅल्यू, इट गिव्स मी येस द ऑड नंबर मेसेज. सो इन्स्टेड ऑफ दिस, हा प्रोग्राम आपण कशाने केलाय, बाय युझिंग दिस एल्स इफ, एल्स इफ अँड एल्स ह्या स्टेटमेंटने आपण हा प्रोग्राम केलाय. बट नाउ आय विश टू इम्प्लिमेंट बाय युझिंग दिस नेस्टेड इफ एल्स. सेम प्रोग्राम मला नेस्टेड इफ एल्सने करायचं आहे. अँड रिमेंबर की असं नाही की तुम्ही फक्त प्रोग्राम हा एकाच वेने करू शकताय, बरोबर. इफ यू नो ऑल द कन्सेप्ट, यू कॅन एक्झिक्यूट इन एनी वेज. तुम्ही कुठल्याही वेने यूज इम्प्लिमेंट करू शकताय. मोस्ट ऑफ द टाइम लाईक फॉर आवर कम्प्युटर सायन्स ब्रांच, like at the time of technical interviews, this type of questions are asked. If you write this logic, ह्या logic ने तुम्ही execute केलाय program, and if it is like a core technical round, so the HR person or the interviewer, they usually ask, so now without using this logic, find 0, even and odd number. म्हणजे आता जे तुम्ही लॉजिक यूज केलं इथे, हे लॉजिक यूज न करता, म्हणजे इफ लूप, एल्स इफ लूप आणि एल्स हे न वापरता तुम्ही काय करायचंय, इवन नंबर, ऑड नंबर आणि 0 असेल तर ते डिस्प्ले करायचे. सो यू हॅव वन मोर नेस्टेड इफ एल्स. मग आता नेस्टेड इफ एल्स कसं यूज करणार सांगा. आधी आपण डिस्कस करूयात आणि मग इम्प्लिमेंटेशन कडे जाऊयात. सो कसं करता येईल सांगा. कुठल्या कंडिशनच्या आत काय कंडिशन्स टाकायला लागतील. Yes, any guess? थोडस विचार करा. ओके, तुम्हाला आधीचा प्रोग्राम समजलाय का हा. इवन ऑड समजलंय का तुम्हाला, कसं कॅल्क्युलेट करायचं सांगा मला. Yes, sir. बरोबर, इवन आणि ऑड तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येते, बरोबर. बरोबर का. हॅलो हॅलो हॅलो, am I audible? Yes, sir. ओके, तुम्हाला इवन ऑड कॅल्क्युलेट करता येतंय का प्रोग्राम मध्ये, जसं आता आपण केलं सुरुवातीला इवन आणि ऑडचं सिम्पल. Yes, sir. बरोबर. सो आपण काय करूया, आधी इवन ऑडचा प्रोग्राम करूयात. एकदम प्रोग्राम कसा करायचा त्याचा विचार करायचा नाही. सुरुवातीला काय करायचंय, त्याला प्रोग्रामला डिवाइड कसं करता येईल हे तुम्ही ठरवा. मी आता सगळ्याच काय केलंय, कमेंट मध्ये ऍड केलंय. ओके, आय विल गोज डाऊन. ठीक आहे, मी काय केलंय, इथे युजर कडून एक नंबर घेतलाय आणि तो नंबर मी इंटिजर मध्ये कन्वर्ट केलाय. इथपर्यंत क्लिअर आहे का, ह्या 2 लाईन पर्यंत एव्हरीवन. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, now check what is the logic for even and odd. If okay, now b मध्ये मी व्हॅल्यू घेतली, बरोबर. If b
mod 2 if it gives me 0, हे जर 0 देत असेल मला तर मी काय म्हणणार, yes what I will tell, this is even number, correct, this is even number, बरोबर. आणि ही जर कंडिशन फॉल्स असेल, सो आय हॅव एल्स, जर इवन नसेल तर काय असणार, तो ऑड असणार. प्रिंट दिस इज ऑड नंबर. इथपर्यंत क्लिअर आहात का तुम्ही? ओके, जस्ट चेक when I run the program, enter number 10, this is even number, enter let's say 7, this is odd number. बरोबर, आपला प्रोग्राम इथपर्यंत बरोबर आहे, पण आपल्याला 0 हँडल करायचंय. आता लक्ष द्या, हा ब्लॉक झाला माझा इफ एल्सचा, हा इवन ऑड साठी आहे. नाउ आय विल राईट वन मोर हिअर. आता मी कंडिशन काय चेक करणार, इफ, इथे बघा, इथे इफ युजर हॅज गिवन 0 दिलं तर काय होतं, इवन प्रिंट होतं, हे व्हायला नको. इथे काय आउट डिस्प्ले यायला पाहिजे, मेसेज 0. आता तो मी काय करतो, इफ व्हॅल्यू कशामध्ये घेतली मी, बी या व्हेरिएबल मध्ये, सो बी एक्झॅक्टली इक्वल टू 0, म्हणजे मी युजर कडून जर व्हॅल्यू घेतलेली ही जर 0 असेल, देन इट शुड हँडल इट प्रिंट इट्स 0. बरोबर, इथपर्यंत आलंय का लक्षात? जर मी युजर कडून जर व्हॅल्यू ऍड करून घेतलेली ही जर 0 असेल तर ते 0. आता ही व्हॅल्यू जर 0 नसेल तर तो काय असणार आहे, एकतर इवन असणार किंवा ऑड असणार. इथपर्यंत लक्षात येते का बघा? म्हणजेच काय, ही कंडिशन जर फॉल्स असेल म्हणजे काय लिहायला लागेल मला इथे, परत त्याचा एल्स लिहायला लागेल. बरोबर का? येते का लक्षात? हॅलो, हा, जर 0 असेल तर प्रिंट 0 करा, जर 0 नसेल तर काय करा, इवन आणि ऑड फाइंड आउट करा. म्हणजे आता इथे मला परत इंडेंटेशन द्यायला लागणार प्रॉपरली. इफ आणि हा, ह्या इफचा हा एल्स, म्हणजेच काय, इथे मी एक मेसेज प्रिंट करतो, नंबर इज नॉट 0. तुमच्या माहितीसाठी, नंबर इज नॉट 0. हा 0 नाही, मग काय आहे इथे चेक करा. इथे व्हॅल्यू घेतली मी इथं जी युजर कडनं दिली ती. ओके, आय विल राईट हिअर इक्वल टू, इथे इक्वल टू लिहितो. ठीक, जी व्हॅल्यू आहे त्याला डिवाइड, त्याचा मॉड काढा. तो जर इक्वल टू 0 असेल तर इवन प्रिंट करा, नसेल तर ऑड प्रिंट करा. चेक करा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतोय का. when I execute it, when I run, okay, so don't go for copy paste, indentation may get wrong. Okay, enter any number. आता मी फर्स्ट केस काय करतो, पॉझिटिव्ह 0. इफ आय हिट 0 इट्स 0, त्याच्यानंतर एल्स एक्झिक्यूट होणार नाही. येते लक्षात? हॅलो, Yes, sir. ओके. आता मी अदर दॅन 0 देतो व्हॅल्यू, लेट्स से 10. आता 10 केल्यावरती काय झालं, 10 इक्वल टू 0, ही कंडिशन काय झाली, फॉल्स झाली. ओके, व्हेन द कंडिशन इज फॉल्स इट विल गो टू एल्स लूप. आता एल्स लूप मध्ये काय स्टेटमेंट आहे, नंबर इज नॉट 0, सो इट प्रिंटेड नंबर इज नॉट 0. मग काय आहे तो नंबर, 10 mod 2, दिस इज इवन नंबर, सो इट प्रिंटेड इवन नंबर. नाउ विल चेक अदर कंडिशन, लेट्स से 9, number is not 0 because this is a false condition, so it enter into else, it execute this, and 9 चा mod 2 किती येतो, काहीतरी पॉइंट मध्ये येईल. सो दिस इज ऑड नंबर, कंप्लीट डिव्हिजन जात नाही, सो इट इज ऑड नंबर. येतंय का लक्षात? हॅलो, हॅलो, ओके. इज देअर एनी अदर वे, अजून काही वे आहे का याच्यामध्ये? Is there any other way to implement this same program?
आता सपोज मला हे इथे नाही लिहायचं, मला एल्स मध्ये नाही लिहायचंय. आय डोंट वॉन्ट टू राईट दिस थिंग, द लॉजिक ऑफ इवन अँड ऑड इन टू एल्स लूप. मला एल्स मध्ये नाही लिहायचं, मला आय विश टू राईट दिस इन इफ लूप. मला हे इफ लूप मध्ये लिहायचंय. सो व्हॉट कॅन बी डन? काय काय चेंजेस करायला लागतील सांगा. given number is not equal to 0 कुठे? if मध्ये. हा जो नंबर आहे, जो दिलेला नंबर आहे, हा मला काय करायला लागेल, हा जर 0 नसेल तरच हे होणार ना, इवन आणि ऑड फाइंड आउट होणार, बरोबर. सो इथे काय करायला लागेल मला, नॉट इक्वल टू 0. इफ b is not equal to 0, I will copy this, I will cut, I will paste. I need to change the message as well. मला मेसेज पण चेंज करायला लागेल. इथे हा 0 नाही आणि इथे ही कंडिशन फॉल्स, म्हणजे नंबर नॉट इक्वल टू 0 म्हणजेच काय झाला, ही कंडिशन एकतर इव्हन असेल किंवा ऑड असेल. बट ही कंडिशन जर चुकीची असेल, म्हणजे 0 नॉट इक्वल टू 0, या केसला ही कंडिशन काय होईल, फॉल्स येईल. त्यावेळेस कुठं जाईल लूप, कंट्रोल कुठे येईल, एल्स कडे, अँड इट विल प्रिंट नंबर इज 0. ओके. ही कंडिशन ज्यावेळेस फॉल्स असेल म्हणजेच काय, तो 0 असेल, आणि ज्यावेळेस ही कंडिशन ट्रू असेल म्हणजे दिलेला नंबर हा जर 0 नाही तर काय असणार, तो एकतर इवन ऑर ऑड. जस्ट चेक, आय विल रीरन द प्रोग्राम. लेट्स 10, number is not 0 and this is even number. Just check, I will give 0, number is 0 because this condition is false. 0 not equal to 0, condition is false, it will execute, else it will print this message. Sorry, समजतंय का? असं नाही की फक्त तुम्ही इफ मध्ये नेस्टेड इफ एल्स लिहू शकता, तुम्ही एल्स मध्ये सुद्धा कंडिशन्स लिहू शकता. इट डिपेंड्स. आता तुम्ही विचार कसं करताय त्याच्यावरती. मी इथे नॉट इक्वल टू केला विचार, सो आय विल राईट दिस वे. इफ समवन लाईक इम्प्लिमेंट इज इक्वल टू 0, 0चं मेसेज आणि हे लॉजिक खाली लिहिलं चालेल. समवन मे थिंक इन दिस वे, एखादा जण तुमच्यातला असा सुद्धा प्रोग्राम करू शकतो, इफ लूप, एल्स इफ लूप आणि एल्स लूप असं सुद्धा प्रोग्राम केला, दॅट इज ऑल्सो फाईन, बिकॉज अल्टिमेटली इट गिव्स मी, इट हँडल्स 0 as well as even and odd number. येते लक्षात? हॅलो. Yes, sir. ओके. सो नाव होमवर्क एक होता आपला, पण त्याच्याबरोबर आपला दुसरा पण कन्सेप्ट कव्हर झाला, नेस्टेड इफ एल्सचा. Okay, so now I will drop this compiler link again in your chat box because few students have joined now. So maybe like due to network you may left this room, so you may lose your chat box previously. So here I have pasted the link. इथे मी लिंक पेस्ट केली आहे. Then I'm going to copy this part, first 4 lines, and again I'm going to paste here in your program. त्या प्रोग्राम मध्ये ऍड करा सुरुवातीला. Write your details, name, roll number and division, and send me the screenshot. You can implement in any way, like this way. Already we have seen, हे तुम्ही already implement केले. So don't go with this if, else if and else. Either you can try with this if else within if loop, or you can try if else within else loop. ह्या दोन पैकी कुठला एक तुम्ही करा आणि send me the screenshot. Okay, so we can start implementation and send me the screenshot. You are free to use in any ways out of both.
Yes, very good. One student have used other logic. मी सांगतो तुम्हाला. Okay, I will discuss with you. Hello. Please keep mute. If you have done with this, we will go to next because I'm getting many screenshots. Good. Very good.
Okay, so I have gone through your chat box. Your screenshots. Mm, okay, it's fine. Okay. But I found some of the screenshot, like you have implemented only this part to find even and odd. Maybe due to your typing speed or other problem, you have sent me now. But we are trying for nested if else. आपण nested if else चा program बघतोय. So only this much is not sufficient whether it is even or odd. Here we are considering the zero case as well. Okay. Yes, is everybody looking here at the screen? Yes, sir. सगळेजण? Yes, Yes, sir. everyone. Okay. So while checking the screenshots, I came to know with one more logic. So yes, everybody, are you here on the screen? Okay. Yes, sir. Huh. See, I will do comment for this. इथे पण मी कमेंट करतो. इथे चेक करा. आता आपण काय घेतलंय, वी हॅव टेकन द व्हॅल्यू फ्रॉम द युजर, आणि ती व्हॅल्यू परत इव्हन आहे का ऑड आहे ते फक्त आपण इथे चेक करतोय. बरोबर. Okay. Okay, I will execute this program. So it will give me only zero, even and odd. Just I'm checking whether I have any copy paste mistake. No. And for zero. Okay. आता इथे लक्ष द्या. If I use this even and odd program only, इथे काय होते? If I give 0, so enter any number 0. इथे काय देते मला even number. म्हणजे काय होते? It goes in the body of this if loop. बरोबर का? Yes, sir. ओके. इथे काय होते? तो फक्त if loopच्या बॉडी मध्ये जातोय. Then and it prints even number. So I found one of the student have used one logic here. If this number is exactly equals to 0, print मी पूर्ण नाही लिहित, I will write only 0. आणि else, आता काय करतोय मी इथे याचा else लिहितो. else काय असणार आहे तो? इवन नंबर. जर हा 0 असेल, it will print 0. It will check this condition 0. Otherwise this is number. बरोबर का? येते का लक्षात तुम्हाला? Hello. Yes, sir. Okay, so if I execute this, check. Now I will write, let's say 10. Sorry, 10. This is even number. It goes correctly because this condition is false. 10 exactly equal to 0 आहे का? नाही. So this condition is false. It goes here and this is even number. Then I will write 0. It's 0. येते लक्षात? So I think the student has made keen observation. इथे नंबर 0 येतोय, तर ह्या 0 लाच हँडल करूयात म्हणून त्यांनी काय केले? If it is 0, if it exactly equal to 0, it prints 0. This is 0. Otherwise तो नंबर काय असेल? इवन. 0 ला 0. If I write 10, it even. If I write 7, this is odd. येते लक्षात? Hello.
Yes, sir. ओके, म्हणजे इट इज नॉट लिमिटेड लाईक मी एक तुम्हाला लॉजिक सांगितलं तर तेच लॉजिक असेल, बरोबर. सो यू कॅन हँडल इन एनीवेज. फक्त काय की इंडेंटेशन यू नीड टू गिव्ह प्रॉपर वे, सॉरी, इंडेंटेशन यू नीड टू गिव्ह इन अ प्रॉपर वे. आणि इथे इथे लक्ष द्यायचं, कॅल्क्युलेशन जे आपल्याला पाहिजे, ऑड पाहिजे, इव्हन पाहिजे. इव्हन साठी फॉर्म्युला काय आहे, जर त्याचा रिमाइंडर 0 येत असेल तर हा फॉर्म्युला काय तुमचा चेंज होणार नाही. ओके, द फॉर्म्युला इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड. व्हॉट विल बी चेंज, द अपीअरन्स. हे तुम्ही बाकीच्या कंडिशन्स कशा मॅनेज करतायत. ओके, सो इथपर्यंत झालं. सो दिस इज अबाउट if else, if else if else statement and nested if else statement. Okay, now we have, इथपर्यंत समजलंय का सगळ्यांना? Hello. Yes, sir. Okay, so I have some problem statement here. You may check. We have seen this. Find given number is positive, negative or 0. Here you need to use only if loop. म्हणजे 3 तुम्हाला if चे स्टेटमेंट लिहायला लागतील. Okay, I am giving some hint. Implement a program to find given number is positive or negative. So there you need to use as only 2 conditions are there. So if else loop. Implement a program to find given number is even or odd using if else if and else else loop. ओके, ह्या वेने सुद्धा जसं तुम्ही करू शकता. आता आपण बघितला, हा पण बघितला आणि हा पण बघितला. पण then I have one next, implement a program to find given number is positive, negative or 0 if else loop. Implement a program if. Now this is for your homework. Implement a program of simple calculator. ओके, हे 4 सुद्धा करू शकतात, पण आपण ह्या 4 टाइप मध्ये बघितलेत. नाउ आय हॅव आस्क्ड यू सम अदर. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट? Read it carefully. Implement a program of simple calculator which can perform addition, subtraction, multiplication, division. म्हणजे काय, इथे कॅल्क्युलेटरचे ऑपरेशन्स आहेत, ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन बाय द युजर. हे कशाने करायचे? बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन बाय द युजर युजिंग if else if and else, because we need to write one condition for addition, we need to write other condition, second condition for subtraction, we need to write third condition for multiplication, and we need to write fourth condition for division. समजतंय तुम्हाला प्रोग्राम कसं करायचं आहे ते? Yes, sir. करू शकताय? Yes, sir. Okay. Still we have some time. Okay, मग हा तुम्हाला मी होमवर्क साठी देतो. I will make it into the, okay, I will make it with the red color so that you can easily recognize. The red color is there for your homework. And okay, and there is one more thing. Just a minute. See, when, okay, I'm dealing with you in the perspective of interviews. मी तुम्हाला इंटरव्ह्यूच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनेच हे सगळा जो काही पोर्शन आहे तो घेतो आहे. सो बी क्लिअर विथ दिस. मी तुम्हाला सिलेबस शिकवायचं म्हणून शिकवत नाही. मी तुम्हाला इंटरव्ह्यूला काय टाईपचे क्वेश्चन्स विचारतात, प्लस सिलेबसला काय आहे आणि सिलेबस मध्ये काय नाही, पण ते इंटरव्ह्यूला विचारतात. तो मी पूर्ण पार्ट तुमच्याकडून कव्हर करून घेतोय. नाउ हिअर आय हॅव गिवन यू द हिंट्स, पण at the time of interviews such hints are not provided to you. Okay, you will find only the problem statement. Implement a program to find a given number is positive or negative or 0. मग तो तुम्ही for loop ni use करा. Okay, because we have not yet started for loop, while loop, do while loop. Okay, we have just gone through if loop. So तुम्हाला आता फक्त if loop माहिती, but at the end of this
you can deal this problem with any of the loop like if loop or while loop or for loop. हा तुम्ही कशाने यूज करू शकता. हिअर आय प्रोव्हाइडेड द सिंपल हिंट. इथे मी तुम्हाला सिंपल कसा करू शकता त्याची हिंट प्रोव्हाइड केली. बट रिमेंबर यू विल हॅव द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट ओनली दिस मच. एवढंच तुम्हाला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट असेल at the time of interviews. Technical interview. Actually, for mechanical, the technical interview is more on theoretical aspect, not on practical. But if you wish to have some like higher package in IT, so you need to go through this. त्यावेळेस तुम्हाला थोडंसं प्रोग्रामिंग किंवा हा जो लॉजिकचा पार्ट आहे इथला हा तुम्हाला येणं गरजेचं आहे. ओके, सो इथे मी तुम्हाला हिंट साठी प्रोव्हाइड केले. You can implement with if loop, if else loop, or else if else loop. कसे तुम्ही implement करू शकता. Are you getting this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So once you have practice, so म्हणजे असं इथे हे मला टाकायला लागणार नाही. But at the initial stage, I am providing you with these hints. But later on, like once we complete this loop concept, that means all the loops, I will just provide you the problem statement. It is up to you how you are implementing with if loop or while loop or for loop. ते तुम्ही कसं करताय, it is up to you. कारण मी आत्ताच just now I have given you, like I have used here, I have taken consider it for equal to 0 and not equal to 0. But see, more very important thing is observe your output first. Output काय आलंय ते एकदा ऑब्झर्व करा and then do this thing. This logic is also works fine. Okay, असं नाही की मी सांगितलं तिथपर्यंत रिस्ट्रिक्ट. लाईक वन ऑफ यू की आता तुम्हाला जर मेकॅनिकलला जर प्रोग्रामिंगचं काहीच बेस नाही, स्टील विथ ऑब्झर्वेशन तुम्ही फक्त लॉजिक लिहू शकताय, दॅट इज व्हेरी गुड साइन फॉर फ्रॉम युअर साइड. बरोबर, तुम्हाला जमतंय, फक्त थोडंसं काय करायला लागेल, यू नीड मोर प्रॅक्टिस. असं नाही की हेच मी फक्त एकदा केलं म्हणजे झालं. इफ यू डू इट रेग्युलरली, हे जर तुम्ही जर प्रत्येक वेळेस हात जर तुम्ही जरी एक्झिक्यूट करून बघितला, दॅट इज ऑल्सो फाईन, बिकॉज यू विल बी परफेक्ट इन टू द इंडेंटेशन पार्ट अँड अगेन द सिंटॅक्स ॲज वेल. हे जितक्या वेळेस तुम्ही रिपीटेडली एक प्रोग्राम जरी केला, दॅट इज ऑल्सो फाईन. ऑर यू कॅन टेक सम अदर टाईप ऑफ प्रोग्राम लाईक इवन ऑड, देन वेदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आहे की 0 आहे ते सुद्धा तुम्ही आता इथं बघू शकता. जस्ट यू नीड टू मेक चेंजेस हिअर. इथे काय करायला लागेल तुम्हाला, ग्रेटर दॅन 0, लेस दॅन 0 आणि 0 असेल तर इक्वल टू 0. ह्याच प्रोग्राम मध्ये तुम्ही चेंजेस करू शकता आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह 0 हे तुम्ही टॅकल करू शकता. ओके, ते तुम्हाला मी इथे प्रोव्हाइड केलेलं आहे. देर इज सम अदर ऍस्पेक्ट विथ दिस. इथे तुम्हाला थोडंसं, आता इथे तुम्हाला इनपुट काय घ्यायला लागतील बघा, 2 इनपुट घ्यायला लागतील. एक, मला कुठलं ऑपरेशन करायचंय, आणि सेकंड, जर ते ऑपरेशन मॅच झालं तर त्याच्यामधल्या नंबरची मला ऍडिशन असेल तर ऍडिशन करायला लागेल, सबस्ट्रॅक्शन असेल तर सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन असेल तर मल्टिप्लिकेशन, और डिव्हिजन असेल तर डिव्हिजन. थोडासा ट्राय करा बेस्ड ऑन द कन्सेप्ट वी लर्न. आतापर्यंत शिकलेले कन्सेप्ट लर्न करून जर तुम्हाला होत असेल, दॅट इज फाईन, दॅट इज व्हेरी गुड. नसेल, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, बट आय नीड अ ट्राय फ्रॉम युअर साइड. ओके, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, स्क्रीनशॉट शेअर करताना डोंट फॉरगेट टू मेन्शन दिस, because when I'm going to share you the Google form link, you need to upload only screenshot. मग तिथे परत तुम्ही करून अपलोड केले, that is also fine, but तुमच्याकडे ऑलरेडी असतील, and if you have sent me on my WhatsApp, so it will be there in our chat history. तिथून तुम्ही परत डाउनलोड करून ते अपलोड करायचे तिथे करू शकताय. ओके, so this is about if else, if else and nested if else. Now we have next loop as while. आता आपण एक, don't worry about the next session. I will try to send text message to your class coordinator to change the next session timing. Okay, so we'll stop here. Okay, just give me a minute. I will try to go through your attendance. Just give me a minute.